ओम शांति 15 एप्रिल 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एही संगम जुग उत्तमरु उत्तम हेबार जुग। एही समय रे ही तुमको पतितरु अर्थात अपवित्ररु पवित्र होई पवित्र दुनियार स्थापना करिबाकु हेबो। एही संगम जुग उत्तमरु उत्तम हेबार जुग। एही समय रे ही तुमको पतितरु अर्थात अपवित्ररु पवित्र होई पवित्र दुनियार स्थापना करिबाकु हेबो। प्रश्न अंतिम समयर जंत्रणादायक दृश्य को देखिबा पाई केउ आधार रे शक्ति आसीबो? अंतिम समयर जंत्रणादायक दृश्य को देखिबा पाई केउ आधार रे शक्ति आसीबो? उत्तर शरीरर अभिमान को बाहर करी चाल। अंतिम समयर दृश्य बहुत भयंकर अटे। तेणु बाबा पिला मानकु शक्तिशाली करिबा पाई अशरीरी हेबा पाई इशारा देउछंती। जेपरि बाबा एही शरीररु अलगा होई तुमको सिखाउछंती सेहीपरि तुमे माने मध्य निजको शरीर ठारू अलगा मने कर अशरीरी हेबार अभ्यास कर। तुम बुद्धि रे रहु जे एबे हमको घर को जीवार अछि। ओम शांति। वर्तमान तुमे मीठा मीठा आत्मा मानी शरीर सहित अछ। बाबा मध्य वर्तमान शरीर सहित अछंती। बाबा एही घोड़ा अथवा एही मनुष्य रूपी गाड़ी उपरे विराजमान करिछंती एवं पिला मानकु कोन सिखाउछंती बंची थाउ थाउ किपरि मरिबाकु हेबो। एक कथा एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही भी सिखाई परिबे नाही। बाबांकर परिचय सब पिला मानकु मिलिछि। बाबा ही हेउछंती ज्ञानर सागर पतित पावन। ज्ञान द्वारा ही तुमे अपवित्ररु पवित्र हेउछ एवं तुमको पवित्र दुनियार स्थापना मध्य करिबाकु हेबो। ड्रामार योजना अनुसार एही अपवित्र दुनियार विनाश मध्य हेबार अछि। जेउ माने केवल बाबा को जानी ब्राह्मण हेउछंती सेही माने ही पवित्र दुनिया को आसी राजत्व करिवे। तेबे पवित्र हेबा पाई ब्राह्मण निश्चित हेबाकु पड़िबो। एही संगम जुग हेउछि पुरुषोत्तम अर्थात उत्तमरु उत्तम पुरुष हेबार जुग। कहउछंती उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा मंत्री धनी राष्ट्रपति आदि अछंती किंतु ना एहा तो हेउछि कलिजुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुराणा दुनिया। एही अपवित्र दुनिया रे जणे केही हेले भी पवित्र नाहंती। एबे तुमे माने संगम जुगी होइछ। दुनियार लोक माने पानी को ही पतित पावनी बोली भाबुछंती। केवल गंगा नुहे जेते भी नदी सब अछि जेउठारे भी पानी देखुछंती भाबुछंती एही पानी ही हमको पवित्र करिवो। एही कथा सेमानकर बुद्धि रे रहिछि। किए केउ आडे आउ किए आउ केउ आडे पानी रे स्नान करिबाकु जाउछंती किंतु एही पानी द्वारा तो केही भी पवित्र होई परिबे नाही। जदि पानी रे स्नान करिबा द्वारा पवित्र होई जाउथांती तेबे वर्तमान सारा सृष्टि ही पवित्र होई जाइथांता। एते सबु आत्मा पवित्र दुनिया रे ही रही थांते। ए सबु तो पुराना प्रथा चली आसुछि। एबे तो सहरर सबु आवर्जना इत्यादि सागर रे ही आसी पडुछि। तेबे सेही पानी किपरि पवित्र कराई परिबो? वास्तव रे आत्मा को ही पवित्र हेबाकु पड़िबो। सेथि पई परमपिता परमात्माकर ही आवश्यकता रहिछि जे कि आत्मा मानकु पवित्र कराइबे। तेनु तुमको बुझाइबाकु हेबो जे सत्य जुगरे पवित्र एवं कली जुगरे पतित होइथांती। वर्तमान तुमे संगम जुगरे अछ। अपवित्र रु पवित्र हेबा पाई पुरुषार्थ करूछ। तुमे जानिछ आमे शूद्र वर्णर थिलु एबे ब्राह्मण वर्णर होइछु। शिव बाबा एही प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा ही हमको पवित्र करूछंती। आमे माने ही सच्चा सच्चा मुखवंशावली ब्राह्मण अटु। दुनिया रे थिबा ब्राह्मण माने कुखवंशावली अटंती। इए हेउछंती प्रजापिता। तेणु समस्ते प्रजा होई गले। प्रजांकर पिता हेउछंती एही ब्रह्मा। तेबे इए तो आदि पिता होई गले।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲେ, ପୁଣି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଉଥିବେ ନା? ଏକଥା ତ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏକି ମାତା ଏବଂ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ସେହିମାନେ ହିଁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ସିଏ ସାରା ଜଗତର ମା ହୋଇଗଲେ। ଲୌକିକ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କେବଳ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରଚୟିତା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ବୀଜ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ। ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଯିଏ ନ ଜାଣିବ ତାକୁ ତ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥିଲି। ତୁମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଯେପରି ଏବେ କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ସେହି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଘୁଷୁରୀ ହେଉନାହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜ୍ଞାନଚିତାରେ ବସାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନଚିତାରେ ବସିଛ। ଜ୍ଞାନଚିତାରେ ବସିଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବୁ। ବାବା କୌଣସି ଦୁନିଆର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଥା, ଯାହାକି ଚାଲି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କଥା। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କିପରି ହୋଇପାରିବୁ? ତଥାପି ବି ପକ୍କା କରାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଉଛି। କେହି କେହି ତ ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ଆଉ କିପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ବାବା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାକାର ସାକାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ଯେପରି ବାବା ପରମଧାମରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛ। ତୁମେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଛ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖେଳ। ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ଦୁଃଖ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ସୁଖରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଧନବାନ ଥିଲ। ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରାଇଛ। ଦୁଃଖ ତ ତୁମେ ପରେ ଭୋଗ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ କି ବିଲକୁଲ ତମ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତ ଥିଲ। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲ। ଯେଉଁ ବାବା ତୁମକୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି, ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲ। ପରେ ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲ, ପରେ ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଲ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ତ ଢେର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସବୁ କିଛି କରିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଟ୍ ଯୋଗ ଆଦି ଯଥା କାନ ନାକ ମୋଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି କରିଛି। ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲି ମୁଁ ସେ ଧନ୍ଦା କରିବି ନା ଏ ଧନ୍ଦା କରିବି। ସୁସ୍ତି ଆସିଯାଉଥିଲା, ଅସ୍ଥିର ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ଶିଖିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିଲି। ଏବେ ସବୁକିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ବାବା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି କିପରି ହେବ? ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୂଢ଼ମତି ଅଟନ୍ତି ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଶରୀରର ହିଁ ଆଧାର ନେଉଛି, ଯିଏକି ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ଏବେ ଅପବିତ୍ର ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ରହିଛି। କ'ଣ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ? ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବା। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ତ ମରିବାକୁ ହେବ ନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଅଭିନୟ ହେଉଛି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଆଉ କେହି ଏଭଳି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସ। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତାହା ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ତପ ଦାନ ଆଦି ସବୁକିଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଶିବ ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ। ତେଣୁ ତୁମ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଓହୋ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ବାବା ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ସଦୃଶ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି ବିକାରୀ ଛି ଛି ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଥିଲା ଯେ, ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ। ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହୋଇ ରହିବୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ରହିଛି। କେହି କେହି ତ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାନ୍ଦିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେତେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ତେବେ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆହୁରି ବାଜା ବଜାଇବା ଉଚିତ। ସେଠାରେ ତ ବାଜା ବଜାଇ ଖୁସିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଶରୀର ଖୁସିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ତେବେ ବାବା ଆମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ବିଷ୍ଠାର କୀଟକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛ। ତୁମକୁ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବଦଶାରୁ ମରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି।
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ବହୁତ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର ଏହି ବିକାରୀ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଲକୁଲ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଇଙ୍ଗିତର ଆଧାରରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବି ଆତ୍ମା ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତୁମକୁ ସେହି କଥା ଶିଖାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ମନେ କର। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଠାରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ଭାରତରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିବ। ପୁଣି ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ କ୍ଷୀରର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବୋହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି କେହି ଦେଖିବେ ତେବେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ନଷ୍ଟମୋହା କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀରର ଅଭିମାନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଆଗରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ଚିମୁଟି ଦେଉଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟ। କେବଳ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛ। ବାକି ଆତ୍ମା କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହୁଅ। ଓହୋ, ବାବା ଆମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶୁଛୁ। ଏହିଭଳି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବା ବୋଲି କୁହ, ଯାହାକି ଖୁସିରେ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବହିଯାଉ ଏବଂ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁ। ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହୁଅ। ଓହୋ, ବାବା ଆମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶୁଛୁ। ଏହିଭଳି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବା ବୋଲି କୁହ, ଯାହାକି ଖୁସିରେ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବହିଯାଉ ଏବଂ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବା ମନୋଭାବକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆତ୍ମା ଭବ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବା ମନୋଭାବକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆତ୍ମା ଭବ।
ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର୍ମ ସଫଳତାର ସହଜ ଆଧାର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର ଯେ ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାର ସ୍ମୃତି ନାହିଁ ତ। ସେହିଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବା ମନୋଭାବକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆତ୍ମା ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯିଏ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ବିଜୟ ମାଳା ତାରି ଗଳାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ବିଜୟର ମାଳା ତାରି ଗଳାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ, ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ। ଧାରଣା ନଥିଲେ ଭଲା, ଧାରଣା ନଥିଲେ ଭଲା କିଏ ଶୁଣିବ। ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ, ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ। ଠାଣିମାଣି ଚଳଣିରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ଉତାରେ, ଠାଣିମାଣି ଚଳଣିରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ଉତାରେ। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଚରିତ୍ର, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଚରିତ୍ର ଗାୟନ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ, ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ। ଯୋଗ କଲା ବେଳେ ଯିଏ ବାର କଥା ଭାବୁଥାଏ, ଯୋଗ କଲା ବେଳେ ଯିଏ ବାର କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ତାର, ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ତାର ଦିନ ସରିବ। ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ, ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ। ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦାତା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା, ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦାତା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ସବୁରି କାନେ କଥା, ସବୁରି କାନେ କଥା ଦିନେ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ, ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ଚାଖି ସହଯୋଗ ପାଦ ରଖି, ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ଚାଖି ସହଯୋଗ ପାଦ ରଖି। ଅବିନାଶୀ ଧନ ପାଇଁ, ଅବିନାଶୀ ଧନ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ, ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ। ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜି କରି, ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜି କରି। ପରିବାର ଖୁସି ହେଲେ, ପରିବାର ଖୁସି ହେଲେ ପୂଜା ପାଇବ। ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ, ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ। ଧାରଣା ନଥିଲେ ଭଲ, ଧାରଣା ନଥିଲେ ଭଲ କିଏ ଶୁଣିବ। ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ, ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଯେତେ କଲେ କି ହେବ।